ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗೆಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರೋ ಅದರ 100 ಪಟ್ಟು ಆನಂದ ಪಡುವಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜಗತ್ತು ಸದ್ಗುಣಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದು ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೋದರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈತ್ರಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ, ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆದದ್ದು, ಕಳೆದ ಸಲ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು 1/4 of the strength what I observed today was the assembly when I addressed the students a few years back. I am today very much amazed to see 4 times of that. Even this auditorium is not sufficient to accommodate our own children here because the number is so big, so big. There is a beautiful dictum in English: think in a big way, low aim is a crime. 3 days back I was in Hoskote addressing 1,500 students. Yesterday I addressed 1,200 students in Shira Presidency College. Today I am in your midst. Tomorrow, in fact, that was not included in my biodata. Presently I am a visiting professor teaching the degree students in Bangalore in a university called Nrupatunga University, which was earlier popularly known as GAS College, Government Arts and Science College, on Nrupatunga Road, exactly opposite to Reserve Bank. I am a visiting professor teaching the degree students the subject Life and Philosophy of Swami Vivekananda. This is the second semester I am teaching. Earlier I taught it to more than 360 students last semester. This time I have more than 180 students in the even semester. So tomorrow by this time I'll be in my class with a piece of chalk in my hand, speaking to my children. And day after tomorrow I have to fly to Mangalore in connection with International Yoga Day in excellent college Mudibidire, where they have invited me to inaugurate a meditation hall that can accommodate 2,000 people. By the end of this week, I will be in Sirsi and Honavar in connection with some national conference. I feel very much blessed. Today is my 57th year last day. I am stepping into 58 tomorrow morning. The moment Maitreyi called me and extended me an invitation on behalf of our institution, I felt it's really my fortune to be in our midst today. So I'm entering 58. I work for more than 15 hours a day. In last 36 years, I have addressed more than 15 lakh students all over the world, including 10 outside countries. And it may be a surprise for you to know that in my last 36 years of spiritual experience, I have spent 90% of my time meaningfully in the midst of my young friends and my teachers. Just 10% of my time has been utilized for the public. But 90% of the time, I have moved in the midst of my children, speaking to them what is integral 0 to pi by 2, sine to the power of 4x dx, what is Snell's law, what is Lee Chatelier principle,
What is law of mass action? What is N2 plus 3H2 reversible reaction to NH3 along with the evolution of heat? Vishwanataya. What is Le Chatelier principle? What is chemical equilibrium? What is Snell's law? Newton's rings? How do you find the pH of a solution just by comparison? What is hydrogenation of oils? Is it enough? Shall I continue? Give me 2 days time. I can completely teach you the physics of second PU. I was one among the first 100 ranks in second PU with 100 out of 100 mathematics. I happened to be from National College, Bangalore, Basanagudi. And we were trained by our teachers in such a fantastic way. Maybe a big surprise for you when we used to write our answers papers in a very peculiar way. Generally, you are all accustomed with the tradition. What you find at the top of the question paper, answer any 6 questions out of 10. We used to boldly write, my dear teacher, you choose any 6 answers out of 10. And especially in mathematics, we used to answer the entire question paper. And I was fortunate to have mathematics 100 out of 100 half a dozen times in my life. See, these things I am presenting before you because I love you so much. You are my concern. I may not be knowing you by personal name, but I have great respect and hope in you. And my life, whatever I have been left with, I am very happy to spend for the encouraging programs pertaining to the upcoming of my children of my society. See, these are the greatest dreams I have in my mind. I have never targeted any student as useless. I have never told any student that he is unfit for the society or any competition, for any situation, for the time, for that matter. I could sincerely get so many people transformed into useful human resource after they have listened to me, especially after going through the life energetic message of Swami Vivekananda. ಈ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ I am really amazed. I am very much astonished to be in your midst today. More than 1,000 students here. Shivamogga, somehow I have a sentimental attachment with this place. You are all very familiar with the DVS College. From 1993 up to 2009, I visited that college for more than 16 years uninterrupted. 16 years continuously, perhaps. The only institution next to Presidency College in Shira, very highly reputed college, Chidanand, MLC our college. And yesterday I honored 41 students qualified for medical education. I personally honored 468 students, meritorious achievers on this stage. And that felicitation went on for more than 3 hours. When I took my lunch yesterday, it was almost 4 o'clock in the evening. I went on to the stage at 10:30 in the morning. I addressed them for an hour. See, these are the things why I am very much insisting you to know about is very clear. I am very simple and straight in my approach. I value each and every one of you as an extraordinary human potential that Bharata Mata wants you for the upcoming of my country. You may be an individual today. You may have an Aadhaar card or any election card, and you are all fortunate to vote next year. You are voting for the MP elections, especially the second year students. Your name will get entered into the voters list as citizens of my country. You just imagine. That is a great responsibility. That is a very great responsibility. I also did voting this time, and my vote got my candidate selected. I am sharing all this with you just to make you to know that you must be very introspective. You must be very wise enough to choose who should be your political leader at the helm of affairs. And always you must be cautious to select the tigers and lions of the society rather than the wolf and foxes. Got it? ಮನುಷ್ಯನ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನ 3 ಭಾಗ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಮಹತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಮೊದಲನೇದು ಬದುಕುವ ಆಸೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೀವು ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾತು ಕೇಳಿ, 98 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ನಂತೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿವಾಕರ್ ಬಾಬು ಬಂದರು, ಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು.
ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಿ ಈಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಐ ಪೇ ಇನ್ ದಿ ಪನಿ ಮುಂದುವರಿಚಂಡ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಕೆಲಸ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಆಸೆ ಏನು? ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ನಿನಗೆ ಅಂಟ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಆಸೆ ಏನು? ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಂತೆ ಬದುಕಿಸೋದು, ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಆಸೆ ಏನು? ಆಗ ಆ ಮುದುಕ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಸೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರು, ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಇನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಾನು ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಆಸೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬುದ್ಧ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಗತಿ ಏನೋ. ಯಾವ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ದುಃಖ. ಯಾವ ಆಸೆ ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಯೋಗ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸೋದು, ಕ್ಷೇಮ ಅಂದರೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಒಬ್ಬ ಚಿಂತಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನದರ ಅರ್ಥ? ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೆಡ್ ಆಫ್ ರೋಸಸ್. ಇಫ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೆಡ್ ಆಫ್ ರೋಸಸ್. At the same time, life is not a bed of thorns alone. It is your mindset that makes whether it is a rose bed or a bed of thorn. ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗೆಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಕಂಚಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ಪೀಠದ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ದಿವಂಗತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ TN ಶೇಷನ್ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 options. ನಂಬರ್ 1, ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಂಬರ್ 2, to go to America and work for a big company where I need not pay income tax. I am very fond of getting into American company rather than staying back in this country which is full of problems. India is very problematic. Problems are in plenty. I don't want to remain here. I want to spend my peaceful years of last part of my life in America. Immediately Swamiji said, don't go to America. You stay back in India. He said, sir, Swamiji, it is a Herculean task for intelligent people to survive. I shall please permit me, bless me, so that I can go back to America and spend meaningfully and peacefully. Then Swamiji said, no, you should not go. Why, Swamiji? He handed over a coconut to the hands of TN ಶೇಷನ್. TN ಶೇಷನ್ ಕೈಗೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಗುರುಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಹೀಗಂದ್ರು, ಅದು ಗಿಟ್ಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರು ಗುರುಗಳು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದದು. ಅವರೇನು, ನೀನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಆಗ ನಾನು ಗಿಟ್ಕನ್ನು ತಂದಿರುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ, ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಗಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅನ್ನೋ 3 ಆದರೆ ಉತ್ತರನೂ ಅಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ, ಒಬ್ಬ ದಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಫಾರಿನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ವಿಮಾನದಿಂದ ಲ್ಯಾಡರಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೀವು ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅನ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ. 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅನ್ಬೇಕು. 3ನೇದು ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ ಅವನು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು 3 ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ. ಆ ಫಾರಿನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ, ಹಾಯ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹೌ ಆರ್ ಯು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 4ನೇದು ಒಂದು ದಡ್ಡ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಂದ. ಅವನು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅವ್ನು ಅದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದ. ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಥಾತುಯ ವಿದ್ಯಾ ಪರಹಸ್ತಂ ಗತಂ ಧನಂ ಕಾರ್ಯಕಾಲೇ ಸಮುತ್ಪನ್ನೆ ನ ಚ ವಿದ್ಯಾ ನ ತತ್ ಧನಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಣ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಹಿಂಡಿದರೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಮಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮಸ್ತಕದಿಂದ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು 8ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 20ರವರೆಗೂ ಮಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ, ನೀನು ಮಗ್ಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು? 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ 20ರವರೆಗೂ ಉಲ್ಟಾ ಮಗ್ಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರು. ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಿ ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇನ್ನು ಮೇಲಾದರೂ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ 1 ವಾರ ಇತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ, ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬದ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಾದ ಮುಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಹೊಸ್ತಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದವನಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನಾನು ಮಗ್ಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಫೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಗ್ಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳ್ಸೋಣವ. ಅಪ್ಪ ಹೇಳು ಅಂದರು. ಆ ಟೋನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಇವರು ಹೇಳ್ಸೋಣವೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಂ ಹೇಳೋದೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳಿ. ಆಗ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವಿನೀತನಾಗಿ ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು 12 120, 12 908, 12 8 96, 12 7 84, 12 6 72, 12 5 60, 12 4 48, 12 3 36, 12 2 24, 12 1 12. ನಮ್ಮಮ್ಮನೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಗ್ಗಿ ಬರೋರು ಹೇಳಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓ ಎಸ್ ಗೆದ್ದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಶೀ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಮೈ ಸಕ್ಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮೇಷ್ಟ್ರ ಭಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ಇನ್ನೇನನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. 20ರವರೆಗೂ ಮಗ್ಗಿ ನೀನು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿಬಿಡು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೀದಾ ಮಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ಕಣೋ ನಾನು. ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಯಸೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರೋ ಅದರ 100 ಪಟ್ಟು ಆನಂದ ಪಡುವಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅದೆಷ್ಟು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಿಮಗಾಗಿ, ಆ ಕನಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಫೈನ್. ಎರಡನೇದೇನು, ಸುಖದ ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಸುಖದ ಆಸೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಫಲವುಂಟು. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇತ್ತು, ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ. ಈಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. ಕೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕುದುರೆ ಕಂಡ್ರೆ ಕಾಲು ನೋವು. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಫರ್ಲಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಟೋ ಬಂದ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. 3 ಚಕ್ರದ ಆಟೋದಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ತ್ರಿಶಂಕು ಆಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಡೆಸ್ಟಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸುಖದ ಆಸೆ, ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸುಖದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿನಾ? ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಲೆಥರ್ಜಿಕ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡಾ? ಸುಖ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪರಾವಲಂಬಿತನಾನ? ಅತಿ ವಿನಯಂ ಧೂರ್ತ ಲಕ್ಷಣಂ. ಇವನು ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ, ಅತಿ ಕೇಶಂ ಕರಡಿ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸುಖದ ಕಲ್ಪನೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು, ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನೀವು ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಚಿನ್ನವು ಅದರ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಫಲವತ್ತತೆಯಿಂದ ಅದು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಚಾರಿತ್ರ್ಯದಿಂದ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿದು?
ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. Life is not a bed of roses. At the same time, it is not a bed of mere thorn. To find, to seek, and not to yield should be the aim and objective of life. Tennyson, English poet, ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಯುವಕ ಸಿಕ್ಕಿದ. ಅವನ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ, ವೇರ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್? ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಸರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯು ಗೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವೆಜಿಟಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಅವನು ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ವೇರ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಹನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಯು ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಹನಿ. ಆಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅವನು, ವೇರ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಟಿ ಅಂದ. Good people, I don't know, sir. Very hard to find good people. And the question is really alarming. You will get plenty of good vegetables in the market. You have good playgrounds in the city. You have good departmental stores. You have good theaters. You have good gym, everything. But where do you get good people? ಜಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ನರಪೇತಲ್ ನಾರಾಯಣ, ಪುಲಕೇಶಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, ಭೀಮಸೇನ್ ರಾವ್ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ ರಾಯರ ಥರ. ನೋಡಿದ್ರು, ನರಪೇತಲ್ ನಾರಾಯಣನ ನೋಡಿದ್ರು. ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸರ್, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಮರಳಿನ ಮೂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ದಿನ ಬಂದು 500 ಸಲ ಗುದ್ದಬೇಕು. ಹೌದಾ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್? 3 years ಕೋರ್ಸ್ ಇದೋ, 1000 days. ನಿನ್ನನ್ನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎವ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಅವನು ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಇಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ. ಆದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು 25 strokes ಹೊಡೆದ. ಸರ್, ನೀನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ಹೋಗು ಅಂದರು. ಥರ್ಡ್ ಡೇಗೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 3 years. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜಟ್ಟಿಯಾದ. ಮೇಷ್ಟ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಸರ್ಟಿಫೈ ದಟ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನರಪೇತ್ಲ ನಾರಾಯಣ ವಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪುಲಕೇಶಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲಾ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭೀಮಸೇನ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲೇ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಸರ್, ಇದರಿಂದ ಏನು ಸರ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಣೋ ಮಂಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು, ನೀನು PT ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದಿನಕ್ಕೆ 6-18 ವಿಷಲ್ ಓದ್ಬೋದು ಅಂದರು. ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೇನಾ ಸರ್ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡು, ಇದರಿಂದ ಆಗೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಹೇಗೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ. ಆಗ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣೋ ಅಂದರು. ಅಂಥದ್ದೇನು ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಾಗ ನರಪೇತ್ಲ, 3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದೀಯ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋ, ಬದಲಾವಣೆ ಆದದ್ದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಚೀಲದಲ್ಲಿರೋ ಮರಳು ಮಾತ್ರ ಮರಳಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಅದು ಬಂಗಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೀಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವನು ಯಾರ್ರೀ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಯಾಕ್ರಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಇದೇನ್ರೀ ಪ್ರಾಣ ತಿಂತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಗ್ ವೇ. ಲೋ ಏಮ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್. You are answerable to all your activities. You are the maker of your destiny. ನಿನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ ನೀನೇ ಶಿಲ್ಪಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತು, ಉದ್ಧರೇತ್ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ. ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ 2000 ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವನು ಹೇಳ್ದ, ಜೀನಿಯಸ್ ಈಸ್ 99% ಪರ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಪಲ್ಡ್ ವಿತ್ 1%
ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನೀವೇನು ಸುಖ ಪಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ? ನೀವೇನು ಸುಖ ಪಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ? ಬೆಂಗಳೂರು RT ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 41st ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಂದು ಚಿತ್ರ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋನು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ 386 ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಜನ 100, 200, 500, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 3.5 ಲಕ್ಷ. ಸುಖ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅವನಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತಾಕತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೊಂದು ಸೀಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ. Hard work is the only phenomenon. You know, carbon combining with oxygen will yield you only 2 products. Either it is 2C plus O2, 2CO, or carbon combining with O2, carbon dioxide. But at the same time, you must be very sincere and submit that 6C12 is carbon. When you increase the number of protons, neutrons and electrons of any element, it will become a new element. Carbon can be transformed into 92U235. It is no more carbon, it becomes uranium, a nuclear material. When you are bent upon accepting that carbon can be transformed into uranium, why can't you accept an ordinary man can also be transformed into an extraordinary personality? ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಖದ ಆಸೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸತ್ಯ, ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ವರ್ ಓನ್ಲಿ 104 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಟು 118 or 19, ಐ ಸಪೋಸ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್? ಭೂಮಿನೇ. ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಬಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂತಿಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಕಡೆಗೆ ಫೈನಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ human nature is raw in the beginning. Education. Eduque is a Latin word. It means to bring out or to draw out. To bring out. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಂಬಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ನೀವು ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ 101ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು. ಮೈತ್ರೇಯಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲೆ, ವೆರಿ ನಟೋರಿಯಸ್, ವೆರಿ ಮಿಸ್ಚ್ಯೂಸ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ 1 kg ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅವನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು 101st ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಲವೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ, ಅವನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮಾತನಾಡೋ ಸರದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೈತ್ರೇಯಿ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೊಬ್ಬರನ್ನ. ದೇವರಾಣೆ ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹೌ ಕುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್? Impossible today can be made possible by a very, very great methodology called hard work. ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶತ್ರುವೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾರ. ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ,
ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗಬೇಕೋ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಾನು 2004 ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟಿಗೆ ಹೋದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಲೋ 40 years ದಟ್ ಟೈಮ್. ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ವೀಸಾ. ನಾನು said, why you have rejected my visa? He said, you are below 40, you are an engineer with a qualification distinction. Once you go to America, you will not come back. ಮೂರ್ಖರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಐ ಪಿ ಟಿ ಯು ಅಂದೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ. ಐ ಪಿ ಟಿ ಯು, ಐ ಆಮ್ ಎ ಮಾಂಕ್, ಐ ಆಮ್ ಎ ವಿವೇಕಾನಂದೈಟ್. ಐ ಪಿ ಟಿ ಯು, ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಮಾಂಕ್. I am more responsible in my motherland. Just America, out of my fascination, my interest, I am going there. They said, I can't give you visa. Then again I said, I need not come to the doorstep of your consulate unless and until I get an invitation from America. 2012, half a dozen invitations were extended to me from America. I went to Chennai, entered the consulate office. You will be surprised to see that the same person who did the interview 8 years back was sitting next. He looked at my face. Again, Google, he saw my face. Same person. You were there here last time? Yes, I said. Why are you going to America? He remembers. Why are you going to America? Sir, I don't have any wish to go to America, but America wants me, I said. America wants me. I am not going out of my fascination to see America. I have half a dozen invitations. Oh, America wants you. I want to address the students. I want to address the public. I have so many excellent invitations. One of my friends is running a software company in Atlanta. He has employed 300 people. He was my classmate in engineering. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಹೇಳಿದ, ಅಮೇರಿಕಾ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ? ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದನ್ 3000 rivers in India. I can do meditation in my Himalayas. That is not possible in your America. How long you want to stay in America? Sir, I have an assignment for 2 weeks. Maximum 20 days I want. Immediately he stood up and said, have a nice time in America, sir. Will you collect the visa directly? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊರಿಯರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ನೋ ಯು ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. 10 ವರ್ಷದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಾನು ಹೋದಾಗ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಅಮೇರಿಕಾ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಅಮೇರಿಕಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ವೀಸಾ ಅಂದಾಗ, ನೋ ಅಂದ ಅವನು. ಈ ಸಲ ಅಮೇರಿಕಾ ವಾಂಟ್ಸ್ ಮೀ, ಅಮೇರಿಕಾ ವಾಂಟ್ಸ್ ಮೀ, ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆಗ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಗೆಸ್ಟ್. ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ವಿಲ್ ಯು ಟೀಚ್ ಮೀ ಮೆಡಿಟೇಷನ್? ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಡೆತ್. ಎಂದೂ ಕೂಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಪರಾವಲಂಬಿತನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು, ಇದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾವು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಆತ್ಮಗೌರವ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು, ಲೀವ್ ಡೇಂಜರಸ್ಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಿಶೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಪ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಲೀವ್ ಡೇಂಜರಸ್ಲಿ. ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಹೇಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ? ರೌಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲಾ? ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲಾ? ಅಲ್ಲ. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ಬೆಳೆಸ್ಕೋ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹುಕ್ಕರ್ ಕ್ರೂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಬ್ಬ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ. ಹೂ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅವನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ. ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೇಳಿಸ್ತು. ವಾಟ್ ಅಂದ ಅವನು. ಎಸ್, ಜೇಮ್ಸ್ ವಾಟ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ. Water is flowing from east to west. How do you make the best use of water? Damn it ಅಂದ ಅವನು. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರೋ, ಹಿಡಿದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎನಫ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ವರ್ತ್. ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಂಥ ಜೀವನ ಅದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಏನು ಅದ್ಭುತ ಗೊತ್ತಾ ಅದು. ಇಡೀ ಊರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪೆದ್ದಂಪಟ್ರ, ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ. ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ 4, 6 ನಮ್ಮ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಂತ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೀಳೋಲ್ಲ. ಸುಖದ ಆಸೆ ನಿಮಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು. ಜೀವನ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಡ್ ಆಫ್ ರೋಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಹೂ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಯು? ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಯು? ವಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಬಿ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ದ ಜರ್ನಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಐ ಮೀನ್, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ನೀವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋದು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಯಾಗನಲ್ ಇನ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು, ಮಗನೇ ಏನೋ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆಯಾ, ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ಲಂಡನ್, ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಟೋಕಿಯೋ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಹುಡ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ. ಐ ವಾಸ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, I was a college debater, I was a college singer. In addition to that, I was a distinction student. How could it be? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಮುಖ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವರೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳೇನಾದರೂ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನೂ ನಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಹೇಳೋರು, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಗಲಾಟ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸಂಸಾರದ ಗಲಾಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ. ಐ ಕ್ವಾರಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ವೈಫ್. Many a time it will be a friendly match, but today it was a bit serious. ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಟೀಚರ್ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಟಾಮ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಜೀವನವನ್ನು ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅನ್ರೂಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು. ಮೊದಲು ರೂಲ್ಡ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬರೀತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ದೊರೆತಂಥ ಫಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗಿಲ್ವಾ? ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಂದ ತೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಾಕ್ಯ ಬರೆದ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ನನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತೋ ತಾಕತ್ತು, ಯೋಗ್ಯತೆ, ಶಕ್ತಿ, ಹಠ ನನಗಿದೆ. ಆದರೆ ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ಪುವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್. ಅವನು ಕಟ್ಟಿರೋ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯವೇ ದೊಡ್ಡದಂತೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಅವನು ಕಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ. ಗಾಡ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಮೀ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಡಿವೈನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಬಡವನಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಬಡವನಾಗೆ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ದಡ್ಡನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ದಡ್ಡನಾಗಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅಚೀವರ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡೆ. ಥಾಮಸ್ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡವನು, ಅವನೊಂದು ಕಡೆ ಬರೀತಾನೆ, ವೆನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್. ಹೊರ ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಾಗ, ವೆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಹೋಪ್ಸ್ ವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ವಾರ್ಮ್ ಪಲ್ಸ್ ವಿದಿನ್. ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಿಸಿಯಾದ ಬುಗ್ಗೆ ಚಡ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪಲ್ಸು. ಆ ಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್, ಟ್ರೈ ಅಗೇನ್, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್.
Success is not the ultimate success in life. Get up. Once again try your might. Don't give up ಅನ್ನೋ ಪಲ್ಸು ನನ್ನೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ನೀನು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆ ದಿನ ಬೆಳಗಲೇಬೇಕು, ಹುಳಿ ಹಾಕಿ ಫಳ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ರಜಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಿಲ್ಬ್ ಹತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಂಬಿಗೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಳಿಲೇಬೇಕು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಂಬಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಿನಗೀಗ ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸು. ನೀನು ಚಿನ್ನದ ತಂಬಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ 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 ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಎಂದೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರದು ನೀವು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕಳಕಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡಬಾರದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲಿ, ಮೆಂಟಲಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದೆ. ನನಗೇನಾದರೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಾರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬೆಳೀತೀರಿ. ನೀವು ಬೆಳೀಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಟೆಂಪರರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ. ಎಂದೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬಾರದು. ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಂಜನೇಯ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದರಿಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅಶೋಕವನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೀತೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ರಾಮನಿಗೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ನೋವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ವಾನರರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು, ನಾನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೀತೆಯ ವೇರಿಯಬೌಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಸೂಯಿಸೈಡ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವೈಫಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಮನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ತೆಗೆಸಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜೂನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದರೂ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ನಿಂಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರು ಓದೋ ತಿರ್ಗಾ 1 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟೇನೋ? ನಿನಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದು? ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಿನಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ರೀಸನ್, ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ God has created each and every individual. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಅಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬೀಲಿಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಿ. ನನ್ನ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಾನೇ ಶಿಲ್ಪಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಂಬಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ ಮಾತನ್ನು. ಆಶ್ರಮದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕೈ ಈಸ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್. ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆಂಜನೇಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನೀಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಮನ ಮುಂದೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಾರುತಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 3 ಆಯ್ಕೆಗಳಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗಿ ಬದುಕೋದು, ನೀನು ಅದಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀಯ. 2ನೇದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋರು, ನೀನು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀಯ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ,
ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋದು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನೀನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ. ನೀನು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀಯ. ನೀನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನೀನು ಇವತ್ತು 100% ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಸ್ಲೋಲಿ ವೆನ್ ಐರನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, it undergoes the induction process effect. Ultimately, the iron after a few days will become a magnet. ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಅಚೀವರ್ಸ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ನೀನು ಒಂದು ಚೂರು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ you may be a little lagging, but anything that is lagging is not a failure. ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಇಡಬೇಡ. ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ. ಸಿಂಹ ತಾನು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋ. ಇರುವೆಯ ಮುಂದೆ ಮರಳು ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇರುವೆ ಮರಳನ್ನೇ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರೋ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜಗತ್ತು ಸದ್ಗುಣಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದು ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಜಪಾನ್ ಗಾದೆ ಇದೆ ಒಂದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನನ್ನು ಒಂದು ಪಿಶಾಚಿ ಹಿಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದವನನ್ನು 1000 ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಂತಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೀಚಿ ಅಂತ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ತಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬಹುದು. ಸರ್ ಅವನು ಕುಂಟ, ಸರ್ ಕಾಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್. ಸರ್ ಅವನ ಕೈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸರ್ ಅವನು ಬ್ಲೈಂಡು, ಸರ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸರ್ ಅವನು ಕಿವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ, ಸರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡೋಣ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸರ್ ಅವನ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ದೆನ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಅವನಿಗೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ ಭಾಷೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಗ್ಲಾಮರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು 70 mm ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಈ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಸದಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಚಾರ್ಜರೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಅದು ಪರ್ಯಾಯ ಪದ. ನಿಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು ಕೈಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ. ಆಗೊಂದು ಜೋಕ್ ಬಂತು. ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳು ಗೇಟ್ನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಚೆಗಿಟ್ಟಿದ್ವೋ ಆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಸು ಫೇಲು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಟೀಚರ್ ಅದೇನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಈಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 9000 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನು ಇದರಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಗುಲಾಮ, ನನ್ನ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಿದು. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆಗ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲನ್ನು ವಿಪರೀತ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಥಾಟ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಪೂರಕವೋ ಅದು ನನಗೆ ಔಷಧಿ. ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾರಕವೋ ಅದು ವಿಷ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮೊದಲು ರುಚಿ, 4 ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಿನ್ಬಿಡಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೋದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೇನೋ ಗೊಳು ಅನ್ನತ್ತೆ. ಅಂದರೆ
2 ದಿವಸ ಕಟ್ಟು ಅನ್ನ ತಿನ್ನಿರಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿಂದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾನು. ಅದೇ ನೀವು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಗೋಜು 4 ಸಲ ತಿನ್ನಿ ದಿನಕ್ಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡುತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿಯ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ, ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಡಿ. ಅದು ಜೀವನದ ಹೊಸ ರೂಪ, ಹೊಸ ರೂಪ, ಹೊಸ ತಿರುವು, ಹೊಸ ಹಂತ, ಹೊಸ ಸವಾಲು. ಶಿಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಜೇನುನೊಣ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹೋಗಿ ತಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಗಾಯ ಕೀವಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಹೇಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ತಿಪ್ಪೆ ನೊಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಮಕರಂದ ಹೀರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಭಾವಗಳು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಹಿಂದಿನ ಜನ ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾಯಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರಂತೆ, ನಾಯಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಂತೆ. ನಾಯಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಏಕದಮ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 3 ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್. ಕೂತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲಾರು ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರು, ಕರ 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 ಅಂದರು. ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ನಾಯಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಗಿಲೆಗಳು ನೋಡಲು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ವಸಂತ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಗೆಯ ಕಂಡರೆ ಓಡಿಸುವರು, ಕೋಗಿಲೆಯನ್ನು ನೀ ನೋಡು, ಮಧುರ ನಿನಾದವ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲೇ ಜಗವ ಗೆದ್ದಿತಲ್ಲ ಕಬೀರ, ಜಗವ ಗೆದ್ದಿತಲ್ಲ. ಕಾಗೆಯೂ ಕೂಡ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಕೋಗಿಲೆ ಆಗಬೇಕೆ ಹೊರತು, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಪ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಕಾಗೆಯೂ ಕೂಡ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಕೋಗಿಲೆ ಆಗಬೇಕು ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಗಡೆಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿಯೇ ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವನಾನುಭವವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಹಾಪಾಪ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಮಹಾಪಾಪ, ಪರಾವಲಂಬಿತನ ಮಹಾಪಾಪ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪಿಂಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಬಂಗಾರದಂಥ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದು. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಬದ್ಧತೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಕೇವಲ ಕಳಕಳಿ ಅಲ್ಲ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಾಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಪುರುಷ ಸಿಂಹರು, ಸಿಂಹಿಣಿಯರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬದುಕಬಾರ್ದು? ನೀವು ಬಾಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನರಿಗಳ ಥರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸುವಂಥ ಸಿಂಹ ಆಗ್ತೀರಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಗರ್ಜನೆಗೆ ತಾಕತ್ತು ಬೇಕು. ಆ ತಾಕತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಇದು. ಸಮಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಜಗ್ಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು. 1 ಗಂಟೆಗೆ 60 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ. ಇವತ್ತು 55 ಇರಲಿ, ನಾಳೆ 65 ಮಾಡೋಣ, ನಾಡಿದ್ದು ಆವ್ರೇಜ್ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ,
ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಏನ್ರಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮೈ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ವಿಗರ್ ಇದೆ, ಆ ಜೆಸ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಆ ತಾಕತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ ಬೈ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಓದಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸೋಂಥವ್ರಾಗಬೇಕು ನೀವು. ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ, ನನ್ನ ಬೆವರು, ನನ್ನ ದಿಟ್ಟತನ, ನನ್ನ ಹೋರಾಟ, ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಧಾರ್ಷ್ಟ್ಯತೆ, ಸೋಲಿನ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿರ್ಧಾರಾತ್ಮಕ ನಿಲುವು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. ಯಾರತ್ರನೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನನ್ನ ಕೂತಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೇವಲ ಗೋಲ್ಡಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ABC ಆಫ್ ಲೈಫ್? ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಪಸರಿಸಲಿ. ಈ ಪರಿಮಳ ಮಲೆನಾಡಿನ ಶಿವಮೊಗ್ಗೆಯಿಂದ ದೇಶದ 8 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಬಂಧುಗಳಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ, ಬೋಧಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರಮಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ.